of alcohol, Sedgwick product, Hoffman juicer, and next to here E1 mechanism. E1. So E1 lo manamu dehydration, removal of water. Main ga here we can take alcohol. Like this alcohol here, the reagent is a concentrated H2SO4 nana by heat. Concentrated H2SO4 by heat. Okay. So whenever concentrate anywhere, not only here, concentrated H2SO4 is given. Main concept. Concentrated H2SO4 is given. Main concept: removal of water. Removal of water. So like this here, water is removed. There also you will get unsaturated compound. Here also the main product is unsaturated compound. Anna. Now we'll see the mechanism, how the elimination reaction mechanism. Okay, na? First, alcohol. Alcohol. Here, acid means H plus ion. Nana. Concentrated acid means H plus ion. Here, H plus ion is electron deficient and oxygen having 2 lone pair. So this is electron deficient H plus. Here, excess electron. That's why first what happened? The electron deficient H plus attacks here. Now answer here like this. Here hydrogen is there. Here OH2. Here plus. Why we are getting here plus, Nana? Due to lone pair. Here lone pair donated H plus. That's why here plus charge. Whenever here oxygen having plus charge, you know, highly unstable. Removal of water, Nana. Whenever water removed, here hydrogen here plus charge. Water removed here H plus. You will get carbocation. Manamu before example dehydration of alcohol, dehydrogenation halogen compound via transition state. Via transition here reaction via carbocation. Reaction via carbocation. Sometime here cation rearrangement possible, Nana. Here carbocation is there, na. If less stable is there, if any stability possibility is there by neighboring group, then more stable cation will get. Like that, less stable to more stable is formed. That is called as cation rearrangement. We'll see examples. After this, what is there here? HSO4 minus. In this case, what happened here? Here carbon hydrogen bond cleavage. Here H and this one again removes as H2SO4. Here plus minus become carbon-carbon double bond. Carbon-carbon double bond, Nana. Okay, na? Carbon-carbon double bond. So in the here, in this case, we will get cis plus trans. You know, trans is more amount. Cis plus trans isomer will get trans more amount. Now tell me, to form intermediate, first case, only here alcohol is important, Nana. Base is here after cation. HSO4 is base. This base after cation. Means to form this intermediate, only alcohol required. That's why the rate of the reaction depends on
your concentration of alcohol, not base. Base is after intermediate. That is not important. That's why the rate only one molecule, alcohol only, not base. That's why this is called as what? Unimolecular. Unimolecular means that is E1 mechanism, Nana. Like this, dehydration of alcohol is given. Dehydration of alcohol is given. Here E1 mechanism. E1. Remember, alcohol, constant H2SO4. Alcohol, constant H2SO4, removal of water. Mechanism is E1, Nana. What about that? Your reactivity? The reactivity depends on stability. Reactivity depends on stability, Nana. You know which cation stable? We discussed already. Tertiary cation more stable than secondary cation, than primary cation. So stable carbocation is tertiary. Tertiary cations are readily formed. That's why E1 reactivity, which alcohol? Tertiary alcohols are more reactive than secondary alcohol. Secondary alcohols are more reactive than primary alcohol. So condition is very important. Here reactivity depends on stability of carbocation. So like this here, in this case, which alcohols reactive, Nana? Tertiary, then secondary, then primary. For example, now we'll take different example. Like this here, alcohol is there. Like this here, alcohol is there. So now tell me, Nana, among these three, which alcohol is more reactive? చెప్పండి, మీరే చెప్పాలరా. మహేష్, వాళ్ళని అన్మ్యూట్ చేయి. Sir, first one, second one, third one, sir. Nana? Order. First one, second one, third one. Order. Okay. Right. So ఇక్కడ పైన ఇచ్చాను సెక్షన్. రైట్, గుడ్. ఫస్ట్ వన్, సెకండ్ వన్, థర్డ్ వన్. రైట్, కరెక్ట్. Here reactivity 1 is greater than 2, 2 is greater than 3, 9. Correct, none. Right. Right answer. Now next example. Like this here. Here alcohol is given. Here alcohol is there. Now among these, which is more reactive? Third, sir. విజయలక్ష్మి ఆన్సర్. గట్టిగా రావట్లే, వాయిస్ రావట్లే నాకు. Third, sir. ఫస్ట్ థర్డ్ వస్తుంది. సార్ వినిపిస్తుందా? థర్డ్ వస్తుంది సార్. థర్డ్, ఫస్ట్ ది థర్డ్ వస్తుంది. ఇట్లా చెప్పు ఇప్పుడే అని చెప్పి పైన ఫస్ట్ దానికి ఇదో టెరిషరీ కదా నాన్న, ఇది సెకండరీ, ఇది ప్రైమరీ రా. ఏది మోర్ రియాక్టివ్? టెరిషరీ, సెకండరీ, ప్రైమరీ. సో టెరిషరీ, secondary, primary, Nana. Therefore reactivity very clear. Tertiary more reactive than secondary than primary. Okay, next one. Once again come to our mechanism. OH containing carbon is called alpha. This carbon is called as what? Beta, Nana. Now hydrogen removed from whom? Beta hydrogen. If beta hydrogen is releases as H plus, then we are getting alkene. Now which group increase the acidic nature of beta hydrogen? Tell me. Acidic nature increase అవ్వాలంటే ఏం గ్రూప్ ఉండాలన్నా మనం? ఆల్కీన్. No. Acidic nature withdrawing ఆ డోనారా? Withdrawing ఉంటే acidic nature increase అయిద్ది అన్నాం. డోనార్ ఉంటే basic nature increase అయిద్ది. సో withdrawing గ్రూప్ ఉండాలి. అంటే ఇక్కడ ఎట్ బీటా కార్బన్, at beta carbon, electron withdrawing groups are there.
withdrawing groups are present. Electron withdrawing group are present. Then rate of dehydration increased. అంటే beta hydrogen దగ్గర rate of dehydration increased. Elimination character increase. Rate of dehydration increase. At beta carbon withdrawing is there more reactive, Nana? Example, like this here, OH. Here OH, here NO2, Nana. Here NO2. Now here NO2. Then tell me which is more reactive? Third one, sir. Good. Third one కాదు. సార్ ఎలా సార్? చెప్పిన పైన స్టేట్మెంట్ ఉంది, బీటా కార్బన్ దగ్గర విత్ డ్రాయింగ్ ఉండాలి. NO2 విత్ డ్రాయింగ్, ఇది కూడా విత్ డ్రాయింగే, ఇది కూడా విత్ డ్రాయింగ్, మూడు విత్ డ్రాయింగే. ఏమన్నా విత్ డ్రాయింగ్ ఉంటే రేట్ ఆఫ్ డిహైడ్రేషన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. మళ్ళీ అది ఎక్కడ ఉంటే మోర్, బీటా దగ్గర ఉంటే మోర్. బీటా. మరి బీటా అంటే ఎవరు? ఈ OH ఉన్న కార్బన్ ఆల్ఫా, నానా. ఇది బీటా, ఇది బీటా, ఇది గామా, ఇది డెల్టా. Okay, sir. Second one, sir. ఏది మోర్ రియాక్టివ్? బీటా, దెన్ గామా, Second one. సెకండ్. రైట్. Second is fourth to first. రియాక్టివిటీ సెకండ్, తర్వాత థర్డ్, తర్వాత ఫోర్త్, ఫోర్త్, ఫస్ట్. ఆ తర్వాత 1. ఓకేనా? సో withdrawing group is important. Strong withdrawing, weak withdrawing చెక్ చేసుకోండి. Withdrawing is there, dehydration rate increased, Nana. Withdrawings are there, rate of dehydration increased. Now example, your secondary alcohol is there. Your NO2 group is there. Here keto group is there. Now in this case Cl is there. Which is more reactive, Nana? Small correction. First to fourth one, sir. Withdrawing. First to fourth one, I think, sir. Right. Next to second one, sir. So ikkada here withdrawing, here at this is beta carbon withdrawing, here beta, all are here. This is withdrawing, keto withdrawing, NO2. So withdrawing increase. NH3 more withdrawing. That's why 4. Then 2. Then 3. ketone kuda withdrawing. Then 1. ఓకేనా? ఇలా Okay, sir. withdrawing ఉందా లేదా చెక్ చేసుకొని మీరు వాటి యొక్క డిహైడ్రేషన్ ఆన్సర్స్ రాయాలి, నాన్న. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఇద్దరే ఆన్సర్ చేస్తున్నారు, మిగతా వాళ్ళు కూడా చేయాలమ్మా. ఆల్ షుడ్ ఆన్సర్ దిస్. హియర్ కంటిన్యూషన్ ఉండాలి, క్లాస్ కంటిన్యూషన్ ఉన్న వాళ్ళు టెక్ ఆన్సర్. మీకు తెలిసి ఇప్పుడు మీరు ఆన్సర్ చెప్తే నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ మీరే ఓన్ గా రాస్తారు. అక్కడ బట్టి పెట్టొద్దని నేను ఎప్పుడు చెప్తూనే ఉంటా. ఇప్పుడు చెప్పండి నాన్న, ఏది మోర్ రియాక్టివ్? మొన్న కూడా ఇచ్చిన First one. సెకండ్ సార్. రియాక్టివిటీ అంటే ఏమన్నా వాటర్ రిమూవ్ అయిన తర్వాత స్టేబుల్ ప్రోడక్ట్ రావాలి, దాన్ని బట్టి రియాక్టివిటీ. ఇక్కడ Third one, sir. థర్డ్ వన్ మొన్న ఏమనుకున్నాం మనము? ఆరోమాటిక్. ఆల్రెడీ 2 డబుల్ బాండ్స్ ఉన్నాయి కదా. ఇప్పుడు ఇది ఎవరు? ఇది ఆరోమాటిక్ హైలీ స్టేబుల్ అన్నాం. ఆరోమాటిక్ ఇది కాంజుగేటెడ్, ఇది నార్మల్. కనుక ఏది స్టెబిలిటీ ఆర్డర్ నానా? 3 to 1. గ్రేటర్ దాన్ బి, బి దాన్ ఏ.
రియాక్టివిటీ చెప్పాలి ఇప్పుడు. ఏది మోర్ స్టేబుల్ కాంపౌండ్ ఫామ్ చేస్తుందో దట్ పారెంటల్ కాంపౌండ్ ఇస్ మోర్ రియాక్టివ్ నానా. విచ్ ఇస్ మోర్ రియాక్టివ్? 3, 2, 1. ఓకేనా? జస్ట్ డిహైడ్రేషన్ అంటే ఏందో రాశాం మీకు. డిహైడ్రేషన్ మెకానిజం ఏమనాలి? E1 అనాలి. రీఅరేంజ్మెంట్ ఉంటది ఇక్కడ. క్యాటయాన్ షిఫ్ట్ ఏందో మనం చూద్దాం. క్యాటయాన్ రీఅరేంజ్మెంట్ ఉంటాయి. ఓకే, సో నాట్ ఓన్లీ dehydration, constant H2SO4, your other reagents also there. What is that? First one here we are taking what? Constant H2SO4 by heat. Okay, next one here concentrated H3PO4 by heat, or concentrated HF by heat, or concentrated potassium sulfate by heat. These all are dehydrating agents, Nana. Other one, సార్ ఇవన్నీ డిహైడ్రేటింగ్ ఏజెంట్సా? అన్ని అందుకోసం రాస్తున్నా. అదర్ డిహైడ్రేటింగ్ ఏజెంట్స్. నాట్ ఓన్లీ H2S, ఒకటే H2SO4 రాస్తేనే కదా. మెకానిజం అన్ని ఒకటే. ఈ ఆల్ యాసిడ్స్ ఉన్నాయి కదా, అన్నిట్లో H+ ఉంది, అన్ని ఒకటే మెకానిజం. ఇంకా ఎన్హైడ్రస్, PCl ఫైబర్, ఇది కూడా రియేజెంటే. ఎన్హైడ్రస్, POCl3 by heat, anhydrous, ZnCl2 by heat, anhydrous, FeCl3 by heat, anhydrous, Al2O3 heat. These all are dehydrating agents, Nana. Anhydrous, PF3 by heat. So next one, thorium oxide by heat. Thorium oxide by heat. Like this, different dehydrating agents are there. Different dehydrating agent. These all are dehydrating. Okay, na? All are dehydrating. Remember. Now I will take example. For example, here CH3, CHOH here, CH3 Nana. Then here you can apply concentrated H2SO4. చెప్పండి ఏమైంది? Just removal of water, you will get alkene. Next one answer, Nana. CH3, CH2, CH3 here OH. OH ఉన్న కార్బన్ ఏమన్నాం? ఆల్ఫా. అడ్జసెంట్ కార్బన్ ఏమన్నాం? బీటా. బీటా. ఇక్కడ రిమూవల్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఎక్కడన్నా మనం? బీటా. ఇప్పుడు చెప్పండి నాన్న ఆన్సర్. నేను వాటర్ రిమూవ్ చేయాలి, ఎక్కడ రిమూవ్ చేయాలి? ఫస్ట్ కార్బన్ నుంచి. ఆల్ఫా నుంచి. బీటా ఎక్కడ? 2 పొజిషన్ లో ఉన్నది. సెకండరీ కార్బన్ దగ్గర బీటా, ప్రైమరీ కార్బన్ కూడా బీటానే. ఇప్పుడు ఏ హైడ్రోజన్ రిమూవ్ చేయాలి నేను? ప్రైమరీ పాసిబుల్, ప్రైమరీ, బోత్ ఆర్ పాసిబుల్. సెకండరీ పాసిబుల్, ప్రైమరీ, బోత్ ఆర్ పాసిబుల్. సెకండరీ నుంచి H, ఆల్ఫా నుంచి OH తీసేసి ఏమైంది ఆన్సర్? ఇది డబుల్ బాండ్. ఒకవేళ ఆల్ఫా నుండి OH, ప్రైమరీ నుంచి H తీసేసి ఏమైంది నాన్న? ఇది ఆల్ఫా. ఇది ఏ ప్రోడక్ట్ అన్నాం దీన్ని? ఇదేమన్నాం? లెస్ స్టేబుల్ ఆల్కిన్ హాఫ్ మెయిన్ అన్నాం. మోర్ స్టేబుల్ ఆల్కిన్ సేడ్జెఫ్. ఇది మోర్ స్టేబుల్ ఆల్కిన్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ కేసులో సేడ్జెఫ్ ప్రోడక్ట్ మేజర్ నానా. డిహైడ్రేషన్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్ లో సేడ్జెఫ్ ప్రోడక్ట్ మేజర్, హాఫ్ మెన్ ప్రోడక్ట్ maximum case. Whenever thorium oxide is given, then only half men. Maximum cases dehydration of alcohol, SEDGEF product major. SEDGEF product major nana. Okay, 2 product you are expecting. Okay sir. Now CH3, CH here, CH3, CH3 here, CH3, OH, CH2, CH3 nana. Then what are the possible product? Tell me answer. OH containing carbon is alpha. This is what? Beta. Here beta. Here beta.
but this beta is primary. Here beta primary, here beta secondary. How many types of beta are there? 2 types. Carbons are 3, but types are 2. Secondary beta, primary beta, nana. Here primary both are same. మరి ఇప్పుడు ఏం తీసేయాలి మనం? రిమూవల్ ఆఫ్ వాటర్ కదా. ఆల్ఫా కార్బన్ ఏం రిమూవ్ చేద్దాం? OH గుడ్. బీటా కార్బన్ నుంచి H. మరి ఇప్పుడు నేను ఏ బీటా తీసేస్తా? సెకండరీ బీటా రిమూవ్డ్. దెన్ దిస్ ఇస్ ద ఆల్కేన్ నానా. నౌ ప్రైమరీ here primary removed. Here is the double bond 2. First one is what? This is what? Sedgep product. Here this is a major nana. This Abman product. This is minor. Okay na? Now next example. Like this, tell me answer. మీరే చెప్పండి ఆన్సర్స్. నేను ఇంతకుముందు చెప్పాను, మీరు చెప్తే మీకు ఇక మళ్ళీ చదవాల్సిన అవసరం ఉండదు. చెప్పండి. ఫ్రమ్ బెంజీన్ రింగ్ సార్. డబుల్ బాండ్ లేదురా లోపల. రింగ్స్ 2 types of beta. ఇది ఆల్ఫా కార్బన్ కదా. ఇదెవరు? ఇది బీటా, ఇది బీటా, ఇక్కడ బీటా. బట్ రింగ్ లో ఉన్నది ఎవరు? సెకండరీ. ఇది సెకండరీ బీటా, ఇది కూడా సెకండరీ బీటా, ఇది ప్రైమరీ. కనుక ఇప్పుడు రింగ్ లో ఉన్న ఒక హైడ్రోజన్ రిమూవ్ చేస్తే డబుల్ బాండ్ సెడ్జెప్ ప్రోడక్ట్ ఇది. ఓకే, దాని లోపల ఉంటే ఎండో అనాలే. ఇది బయట వచ్చింది, ఎగ్జో. ఇంటర్నల్ గా ఉంటే ఎండో డబుల్ బాండ్. ఇది ఎవరు? ఎగ్జో. ఎండోమోర్ స్టేబుల్, ఎగ్జోమోర్ స్టేబుల్. ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ చెక్ చేయరు మీరు. దీనికి ఏముంది? దిస్ సైడ్ బ్రాంచ్, ఇయర్ బ్రాంచ్, 3 సైడ్ బ్రాంచ్. బట్ దీనికి 2 బ్రాంచ్లు. నెంబర్ ఆఫ్ బ్రాంచెస్ మోర్ ఉంటే ఎవరు? ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ మోర్. ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ మోర్ ఉంటే ఏమైంది ఆన్సర్? మోర్ స్టేబుల్. మరి ఇప్పుడు ఏది మోర్ స్టేబుల్ అనాలి మనం? ఎగ్జో. ఎండో. ఇది ఇగో డబుల్ బాండ్ కి ఇది ఆల్ఫా, ఇది ఆల్ఫా, ఇది ఆల్ఫా నానా. డబుల్ బాండ్ అడ్జసెంట్. ఇక్కడ మోర్ ఉంది కనుక ఎండో. ఇది మేజర్ ప్రోడక్ట్, సెడ్జెప్ ప్రోడక్ట్. ఇది ఎగ్జో ఎవరు? మైనర్ ప్రోడక్ట్. ఓకేనా? మేజర్, మైనర్. సో నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్, CH3 CH CH3 CH OH. Here CH3 nana. Then what is our answer? Two types of beta carbon. 2 sir. ఇక్కడ మెకానిజం రాస్తూ వస్తాను, తేడా ఉంది. ఇక్కడ OH సెకండరీ, బట్ అడ్జసెంట్ ఎవరు? టెరిషరీ ఉంది. అడ్జసెంట్ టెరిషరీ ఉన్నప్పుడు మోర్ స్టెబిలిటీ మారే ఛాన్స్ ఉంది. OH ఉన్న కార్బన్ కాకుండా పక్కన వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది కనుక మనం OH చెక్ చేయండి. అడ్జసెంట్ టెరిషరీ గానీ క్వాటర్నరీ గానీ ఉంటే రీఅరేంజ్మెంట్ ఉంటది నాన్న. ఎలా చూద్దాం? నౌ ఇయర్ రిమూవల్ ఆఫ్ వాటర్ కదా ఫస్ట్ కేస్ లో. మెకానిజం ఏవో ఉంది మీకు. OH రిమూవ్ అయితే వాట్ హ్యాపెండ్ హియర్? CH డబుల్ బాండ్ హియర్ ప్లస్ కార్బోకేటన్ వచ్చేసింది. అందరు జాగ్రత్త వినండి. వాట్ ఇస్ ద కార్బోకేటన్ హియర్? సెకండరీ కదా. మరి అడ్జసెంట్ ఎవరు ఉన్నారు? టెరిషరీ ఉంది. ఈ కార్బన్ టెరిషరీ నానా, కానీ ఇక్కడ ఫామ్ అయింది క్యాటయాన్. కనుక ఈ కేసు ఏమైంది తెలుసా? ఈ సెకండరీ ఫామ్ అయిన క్యాటయాన్ టెరిషరీగా మారడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. ఎందుకంటే టు గెట్ మోర్ స్టేబుల్ క్యాటయాన్ మోర్ స్టేబుల్ అవ్వడం కోసం. ఓకే, ఇప్పుడు ఏమైంది ఆన్సర్? జాగ్రత్త వినండి. ఈ టెరిషరీ హైడ్రోజన్ షిఫ్టెడ్ టు ప్లస్. ఈ టెరిషరీ హైడ్రోజన్ షిఫ్టెడ్ టు ప్లస్ నానా. ఇగో ఈ హైడ్రోజన్ ఇక్కడ షిఫ్ట్ అవుతుంది. దాన్ని ఏమన్నా మనం? హైడ్రోజన్ షిఫ్ట్. దీన్ని రీఅరేంజ్మెంట్ అన్నాం. హైడ్రోజన్, దీన్ని వ్యాగనార్ మీర్విన్ కార్బోకేటయాన్. నవ్ ఈ హైడ్రోజన్ షిఫ్ట్ అయితే ఏమైంది ఆన్సర్? CH3 ఇయర్. ఇది ఎవరు నాన్న? ప్లస్ అవుతుంది. ఇదేంటిరా? ఇది ప్లస్. కార్బోకేటన్ ఎవర్రా? టెరిషరీ కదా.
ఇప్పుడు ఎవరు మోర్ స్టేబుల్, టెరిషరియా సెకండరీయా? టెర్షరీ. ఇప్పుడు మరి మన ఫామ్ అయింది టెరిషరీ మోర్ స్టేబుల్ అన్నట్టేగా, అవును. అంటే లెస్ స్టేబుల్ టు మోర్ స్టేబుల్ అయింది కనుక Yes, sir. ఎట్లా సార్ చెప్పని. ఇప్పుడు టెరిషరీ మోర్ స్టేబుల్ సెకండరీ మోర్ స్టేబుల్ అంటే టెరిషరీ కదా. టెర్షరీ సార్. అవును. స్టెబిలిటీ టెరిషరీ క్యాటయాన్స్ ఆర్ మోర్ స్టేబుల్ దాన్ సెకండరీ క్యాటయాన్. మరి ఇప్పుడు రీఅరేంజ్మెంట్ రావడానికి కారణం ఏం తెలుసు కదా, స్టెబిలిటీ ఫ్యాక్టర్ అనేది డ్రైవింగ్ ఫోర్స్. వై హైడ్రోజన్ షిఫ్టెడ్, ద హైడ్రోజన్ షిఫ్ట్ అవ్వడానికి డ్రైవింగ్ ఫోర్స్ అనేది స్టెబిలిటీ ఫ్యాక్టర్ నాన్న. దీన్ని ఏమన్నాం, రీఅరేంజ్మెంట్. ఎవరు? రీఅరేంజ్మెంట్. ఓకేనా? ఇప్పుడు చెప్పండి, ఏ హైడ్రోజన్ మనం రిమూవ్ చేయొచ్చు? ప్లస్ అడ్జసెంట్ ఉంది చూడ్రి ఇక్కడ, ఇదెవరు? సెకండరీ. ఇదెవరు? Secondary. ప్రైమరీ. ఏం రిమూవ్ చేయొచ్చు నేను? సెకండరీ. సెకండరీ హైడ్రోజన్ రిమూవ్ చేస్తే స్టేట్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్. Yes, sir. ప్రైమరీ హైడ్రోజన్ హాఫ్ మెన్. హాఫ్ మెన్ ప్రోడక్ట్. సో ఇట్ స్టేట్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ ఎవరు? మేజర్. మేజర్. హాఫ్ మెన్ ఏమో మైనర్. ఇంకా ఏం పాసిబిలిటీ గుర్తు? ఇప్పుడు రెండు వచ్చినాయి చూసిరా. మీరు అనుకున్న ఎక్స్పెక్ట్ ఇక్కడ యాక్చువల్ గా ఇక్కడ ఓహెచ్ వస్తే ఎక్కడ బీటా అవుతుంది? ఇది బీటా, ఇది బీటా. అంటే ఇక్కడ ఆన్సర్ రావాలి. కానీ మీకు ఎక్కడ వచ్చింది? మీరు అనుకోని దగ్గర వచ్చింది, Second carbon. ప్లేస్. దిస్ ఈస్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ రీఅరేంజ్మెంట్ అన్న. ఇంకా ఏం పాసిబుల్ చూడండి, ఇక్కడ ఈ ప్లస్ ఫామ్ అయింది కదా, ఈ ప్లస్ ఫామ్ అయింది. ఈ ప్లస్ కి ఈ హైడ్రోజన్ కూడా రిమూవ్ చేయొచ్చు. ఈ హైడ్రోజన్ కూడా రిమూవ్ చేయొచ్చు. ఈ హైడ్రోజన్ రిమూవ్ చేయొచ్చు అంటే వన్ మోర్ ప్రోడక్ట్. ఇగో ఈ ఎండ్ కార్బన్, ఇది కూడా పాసిబుల్, బట్ ఇది ఎవరు? మైనర్. Minor, half man. సో ఎన్ని వచ్చాయి? 3 వచ్చినాయి. రెగ్యులర్ చూస్తే 2 అనిపిస్తాయి, కానీ ఆన్సర్స్ ఎన్ని వచ్చినాయి? 3 ఆన్సర్స్ వచ్చినాయి. దట్ ఈస్ ద స్పెషాలిటీ ఆఫ్ రీఅరేంజ్మెంట్ నానా. సో నౌ next example, CH3 here, CH3 answer nana. Here how many alkenes will get? How many? 3, sir. 3, right. ఇప్పుడు OH ఉన్న కార్బన్ ఆల్ఫా. Yes, sir. కానీ ఇక్కడ బీటా, ఇది బీటా. కానీ బీటా కార్బన్ ఎవరు? క్వాటర్నరీ. More stable. ఇక్కడ ఇది ఎవరు? సెకండరీ. అంటే ఇక్కడ ఇంకా సెకండరీ కంటే మోర్ స్టేబుల్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. OH ఉన్న దగ్గర ప్లస్ వస్తుంది కదా, ఈ ప్లస్ సెకండరీ అవుతుంది. కానీ అడ్జసెంట్ క్వాటర్నరీ ఉందిగా, గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మళ్ళీ ఎప్పుడు రీఅరేంజ్మెంట్ అయితే మీకు డౌట్ వస్తుంది కదా. పక్క కార్బన్ స్టేబుల్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉన్నప్పుడు ఇది సెకండరీ, ఇక్కడ టెరిషరీ ఇంకా ఏరియా ఏర్పడే ఛాన్స్ ఉంది. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ OH రిమూవ్ అయినట్లయితే వాట్ ఇస్ అవర్ ఆన్సర్ నౌ? CH3 here plus CH3 క్యాటయాన్ నానా సెకండరీ. ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం మరి మనం? quaternary cation. మిథైల్ షిఫ్ట్ చేద్దాం. ఎవరిని షిఫ్ట్ చేస్తా? మిథైల్. హెచ్ ఉంటే హెచ్ చేయలేదు, ఇప్పుడు మిథైల్ కంప్లీట్ చూడండి. ఇక్కడ మిథైల్ షిఫ్ట్. ఓకేనా? దీన్ని ఏమంటాం? వ్యాగనర్ మీర్విన్ కార్బోక్యాటైన్ రీఅరేంజ్మెంట్, మిథైల్ షిఫ్ట్. చెప్పండి. ఇక్కడ మిథైల్ షిఫ్ట్ అయితే ఇక్కడ ఏం ఫామ్ అయింది? double bond. అప్పుడే డబుల్ బాండ్ ఎట్రా? ప్లస్ ఏ కదా. ఇక్కడికి మిథైల్ షిఫ్ట్ అయిపోయింది. ఇక్కడికి మిథైల్ షిఫ్ట్ అయిపోయింది. ఇది షిఫ్టెడ్ వన్. నౌ హియర్ వాట్ ఇస్ ద చార్జ్? ప్లస్ చార్జ్. Yes, sir. Yes, sir. ఇక్కడ ప్లస్ వచ్చేసింది.
ఓకేనా? ఇప్పుడు Okay. ఈ ప్లస్ కాస్త ఇక్కడికి వచ్చేసింది. ఆన్సర్ ఇక్కడ ఫామ్ అయిన క్యాటైన్ ఎవరు? టెర్షియరీ కదా. మోర్ స్టేబుల్ లెస్ స్టేబుల్? మోర్ స్టెబుల్. More step. సో దట్స్ వై రీఅరేంజ్మెంట్. ఆఫ్టర్ దట్ ఇప్పుడు చెప్పండి ఆన్సర్ ఏమైంది? Sir, first CHF ఏమో CH. ఇది అడ్జస్టెంట్, ఇది రిమూవ్ చేయొచ్చు మనం. టెర్షియరీ, ఇది ప్రైమరీ, ఇది ప్రైమరీ. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి నేను? ఈ టెర్షియరీ రిమూవ్ చేయొచ్చు కదా. Yes sir, tertiary. ఇక్కడ ప్రోడక్ట్, ఇది CHF. CHF. ఇంకా దీనికి లెఫ్ట్ సైడ్ రిమూవ్ Left చేస్తే side, right side. హాఫ్ అండ్ ఇది. ఇంకా ఈ సార్ రెండు ఇంకోటి కూడా వస్తుంది కదా సార్, మైనర్. ఇది కూడా మైనర్. ఇక్కడ ఫస్ట్ సెకండరీ ద్వారా ఉందిగా, ఈ రైట్ సైడ్ ఉన్న ఈ BH తీసేయచ్చు. ఈ యాస్టీస్ గా ఉంచి ఈ బీటా రిమూవ్ చేయొచ్చు నాన్న. ఇప్పుడు ఏమైంది ఆన్సర్? వన్ మోర్ CH3 CH3 CH3. హియర్ ఇక్కడ డబుల్ బాండ్. Double bond C. ఈ రెండు ఎవరు? Minor. మైనర్, అది మేజర్. మేజర్. ఓకేనా? మేజర్ మైనర్, మేజర్ ప్రోడక్ట్. నౌ like this here OH. చెప్పండి అన్న, కాన్స్టెంట్ H2SO4 by heat. Tertiary ఇంకా Answer ఏమైంది? secondary sir. ఫస్ట్ ఇక్కడ OH ఉన్న కార్బన్ ఎవరు? సెకండరీ. బట్ ఈ అడ్జసెంట్ కార్బన్ ఎవరు? టెర్షియరీ ఉంది. అంటే ఏం Tertiary. చేయాలి నేను? OH ఉన్న కార్బన్ కి అడ్జసెంట్ టెర్షియరీ క్వార్టర్ ఉంటే ఏమైతే? రీఅరేంజ్మెంట్ అవుతుంది. Yes. Rearrangement. Therefore, what is our answer now? Like B this. plus. First year you will get plus. Plus. Removal of OH. But ఇక్కడ ఫామ్ అయిన క్యాటయాన్ సెకండరీ క్యాటయాన్ కదా. Yes sir. Here what is there here? Tertiary hydrogen is there, Nana. Hydrogen shift. Good. Hydrogen shift, hydrogen here. Then what is our answer? Here is the plus. Plus. Tertiary cation more stable. Then we can shift here the secondary hydrogen, secondary and primary. Primary. What is your answer? First secondary. This is సార్ ఆ the థర్డ్ స్ట్రక్చర్ ఎలా వచ్చింది సార్? Endo. హైడ్రోజన్ షిఫ్ట్ చేసాక, అమ్మా హైడ్రోజన్ షిఫ్ట్ చేసాక అది ఎలా వచ్చింది థర్డ్ స్ట్రక్చర్? ఇప్పుడు ఈ H ఇక్కడికి, ఇది H మైనస్ షిఫ్ట్ అయితే ఇక్కడ ఏం మిగిలిపోద్ది? Yes. ఈ ప్లస్ దగ్గర Plus రావాలి కదా ఉంటుంది. H. H దేనికి వస్తే H మైనస్ గా వచ్చేది. అవును. H మైనస్ వెళ్ళిపోతే మరి ఇక్కడ కట్ అయితే మరి ఇక్కడ మిగిలిపోయే ఛార్జ్ ఎవరు? ప్లస్. ఇంకో అదే ప్లస్ కదా. ఈ H కట్ అవుతుంది కదా, ఈ బాండ్ క్లీవ్ అవుతుంది కదా. అవును సార్. ఇది క్లీవ్ అవ్వడంతో ఇక్కడ ప్లస్ ఈ H మైనస్ ఈ కార్బోకేటన్ వచ్చి న్యూట్రల్ అవుతుంది ఇక్కడ. నెక్స్ట్ చెప్పండి. ఇయర్ ఇదేవారు Exo. ఇంకా ఏం పాసిబుల్? ఈ ప్లేస్ లో కూడా రావచ్చు, ఇటువైపు కూడా డబుల్ బాండ్ కదా. ఇయర్ Yes sir. దీస్ టూ ఆర్ మైనర్, these two are minor. Here this is a minor product. Here these are major. This only one is major. Remaining two are minus, Nana. Minor product. Okay na? Careful ga vinali. Rearrangements. Now next example. Like this. Constant H2SO4 given. What is our answer? Primary quaternary. 2 beta carbons. Yeah, this is a secondary carbon, but here quaternary carbon. Here primary. Here this is beta. Here beta. Tell me answer. In this case, first removal of water here. Careful ga vinali andaru. Chala jagrata vinandi. Plus. Here is the plus. A cation idi. సెకండరీ. Secondary. మరి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? నేను అడ్జసెంట్ క్వాటర్నరీ ఉందిగా,
ఏం చేద్దాం? రీఅరేంజ్మెంట్. షిఫ్ట్ ఎవరిని షిఫ్ట్ చేయాలి నేను? Methyl shift. CH3 మిథైల్ ఎందుకు చేయాలి? ఇక్కడ 3 ఉన్నాయి. మిథైల్ చేయొచ్చు. ఈ రింగ్ లో హైడ్రోజన్. ఈ రింగ్ హైడ్రోజన్ లేదు నాన్న. ఓకే. ఈ రింగ్ ఇట్లా ఉంది, ఈ రింగ్ ఇది ఉంది, ఇది మిథైల్. 3 పొజిషన్స్ ఉన్నాయి. రింగ్ అన్న షిఫ్ట్ చేయాలి, మిథైల్ అన్న షిఫ్ట్ చేయాలి. నౌ ఇప్పుడు ఐఎమ్ షిఫ్టింగ్ మిథైల్ నాన్న. yes షిఫ్ట్ మిథైల్ షిఫ్ట్. ఇగో ఈ మిథైల్ CH3 మైనస్ గా షిఫ్ట్ అయితే ఇక్కడ ఏం మిగిలిపోద్ది? ప్లస్ ప్లస్. మిథైల్ కమ్స్ హియర్. కేర్ఫుల్ గా వినండి. ఇక మిథైల్ ఇక్కడికి వచ్చింది, ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది. ప్లస్ ఓకే, ఇంకా ఏం ఛాన్స్ ఉంది? జాగ్రత్తగా వినండి. ఈ రింగ్ కూడా కట్ అవ్వచ్చు. అవును ఇది కట్ అయ్యి ఏమైతుంది? పాజిటివ్స్. ఈ రెండు ఒకటే. ఇగో ఇటువైపు కట్ చేస్తున్నా, ఇక్కడ కట్ అయితే ఈ కార్బన్ వాట్ ఇస్ ద చార్జ్? మైనస్. ఈ కార్బన్ కి ఎవరు? ప్లస్. ఇగో నేను కట్ చేసింది అట్నే ఉంచుతా ఉన్నా చూడండి, లైక్ దిస్. ఇది ఇయర్ ఆల్రెడీ వాట్ ఈస్ దేర్ ఇయర్? ప్లస్ చార్జ్ నానా. ఇది యాక్చువల్ గా ఇయర్ ఇస్ దేర్ రింగ్. ఐఎమ్ కటింగ్ దిస్ రింగ్. టెల్ మీ, రింగ్ కట్ అయితే ఇక్కడ ఏ చార్జ్? నెగటివ్. ఇది నెగిటివ్. ఇక్కడ ఏ చార్జ్? పాజిటివ్ గా. పాజిటివ్. కానీ ఈ అడ్జసెంట్ పక్క పక్కన ఎవరున్నారు? ఇక్కడ ఇది మైనస్ ఈ ప్లస్ అంటే వెంటనే ఏమైంది? న్యూ బాండ్. ఈ రెండింటి మధ్యలో ఇప్పుడు ఆల్రెడీ 1 2 3 4 5 6 కార్బన్స్ అవుతున్నాయి. జాగ్రత్త చూడండి. ఇగో రింగ్ అయింది. ఈ రెండు మధ్యలో రింగ్ అయింది నాన్న. ఈ రెండు మధ్యలో రింగ్ అయిపోయింది. నౌ ఇక్కడ వాట్ ఇస్ దేర్ హియర్? మిథైల్. దిస్ మిథైల్ ఇస్ దేర్. ఇగో దిస్ మిథైల్. హియర్ మిథైల్ ఇస్ దేర్. ఇగో ఈ మిథైల్ ఇక్కడ ఉంది. హియర్ దిస్ ఇస్ ద ప్లస్ నాన్న. ఇగో ఈ ప్లస్ ఇక్కడ కదా. నౌ ఈ మిథైల్ ఇస్ దేర్. దిస్ ఇస్ ద ఈ మిథైల్. ఇప్పుడు వీటి మధ్యలో కనెక్షన్ నాన్న. ఇక్కడ కనెక్షన్ అయింది 6 మెంబర్. ఇప్పుడు ఇది ప్లస్ వచ్చింది. ఇక్కడ ఫామ్ అయింది టెరిషరీ, ఇక్కడ ఫామ్ అయింది టెరిషరీ. 2 ఛాన్స్ ఉన్నాయి నాన్న మొత్తం. జాగ్రత్త వినండి, కొత్తగా వింటా ఉన్నారు మీరు. 2 రాష్ట్రం నేను క్యాటయాన్, కానీ రెండిట్లో 5 మెంబర్డ్ కార్బన్ కంటే 6 మెంబర్డ్ కార్బన్ పైన ఉంది స్టేబుల్ నాన్న. ఇది స్టేబుల్. ఇదెవరు? లెస్ స్టేబుల్. అంటే ఇది ఫామ్ కాదు. మీరు 2 క్యాటయాన్లో ఏదైనా ఒకటే తీసుకోవాలి, అన్ని తీసుకోవద్దు. 2 స్టేబుల్ అయితే 2 తీసుకోవాలి. మళ్ళీ ఒకసారి 5 మెంబర్ రింగ్ పైన ప్లస్ ఉండడం అన్స్టేబుల్ దాన్ 6 మెంబర్డ్. 6 మెంబర్డ్ పైన ప్లస్ మోర్ స్టేబుల్, 5 మెంబర్డ్ పైన ప్లస్ అన్స్టేబుల్ నాన్న. ఇప్పుడు ఇది ఫామ్ అవుతుంది. ఇక దీనికి చెప్పండి ఏంది చేద్దాం నేను. ఇది టెర్షరీ కార్బన్, ఇక్కడ దీనికి ఇది ప్రైమరీ కార్బన్, హియర్ సెకండరీ. I can remove tertiary. This is one product. Double bond. Major. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి నేను? I can remove secondary hydrogen. Here double bond. I can remove primary nana. Go here double bond. Exo double bond. ఇంకా ఏం పాసిబిలిటీ ఉంది? బిఫోర్ ఈ రీఅరేంజ్మెంట్ ఈ రింగ్ పైన ఇక్కడ కూడా డబుల్ బాండ్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. బిఫోర్ రీఅరేంజ్మెంట్ అంటే అదర్ ప్రోడక్ట్ ఆల్సో దేర్. బిఫోర్ రీఅరేంజ్మెంట్ ఇలా ఉందిగా. ఓకే, ఇలా పాసిబిలిటీ ఉంది. బట్ దీస్ 3 ఆర్ మైనర్. దిస్ వన్ ఈజ్ మేజర్. అండర్స్టూడ్? కేర్ఫుల్ గా విన్నారు కదా. ఎలా నేను రింగ్ ఓపెన్ చేసిన 5 మెంబర్ రింగ్ కాస్త ఏమైంది నాన్న? 6 మెంబర్ రింగ్ అయింది. సార్ లాస్ట్ ఒకసారి చూసి చెప్పారా సార్? లాస్ట్ ఇగో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ ప్లస్ సెకండరీ ప్లస్ కదా, ఫస్ట్ వన్ లేదు మనకి. OH రిమూవ్ అయితే ఇది రిమూవ్ అయితే ఇక్కడ ఈ సెకండరీ వచ్చింది కదా, ఇక్కడ ఇది కూడా పాసిబిలిటీ ఉంది కదా, ఇక్కడ కూడా ఫామ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది కదా. ఇగో ఇక్కడ ఈ ప్లస్ ఇది కూడా బీటా కదా, ఇది బీటా అన్నాం కదా. ఇగో ఇక్కడ బీటా ప్రైమ్. yes సార్.
ఈ OH ఈ beta hydrogen both ఇక double bond is there na primary beta. That's why you are getting at end carbon. Okay na? Right. Now just I am only today మొత్తం మన dehydration of alcohol తీసుకున్నా. Total dehydration. Now here OH is there. What is your answer? Sir, both are same na sir. ఇది aromatic ring నాలుగుగా రింగులుగా లెఫ్ట్ సైడ్ రింగ్ ఉంది లోపల aromatic అది. ఇప్పుడు ఇక్కడ హైడ్రోజన్స్ లేవు నాన్న, ఓన్లీ దిస్ సైడే హైడ్రోజన్, ఓన్లీ వన్ సైడ్ రైట్ సైడ్ ఓన్లీ హైడ్రోజన్. therefore what is our product? Yes sir. చెప్పండి. ఇది బెంజీన్ రింగ్ హియర్ డబుల్ బాండ్. Double. This is aromatic ring here OH. What are the possibilities? Here Beta. alpha, here beta, 2 beta. చెప్పండి ఆన్సర్. One possibility. 2 types of beta ఉన్నాయి నాన్న. డబుల్ బాండ్ హియర్ ఇది పాసిబుల్. ఇంకా చెప్పండి, ఇది కూడా పాసిబుల్. Possible. బట్ ఏది మేజర్? ఇది కాంజుగేటెడ్. చూడు డబుల్ బాండ్ ఇది సిగ్మాతో కాంజుగేషన్ ఉంది, కాంజుగేటెడ్. ఇది ఎవరు? మేజర్. దిస్ ఈస్ మైనర్. మేజర్ మైనర్. ఓకేనా? Now next so like this OH here, constant H2SO4 nana. Answer. Sir, rearrangement is it? ఇక్కడ ఈ బీటా, ఇగో ఇక్కడ ఇది బీటా కార్బన్, ఈ అడ్జసెంట్ కూడా ఎవరు? సారీ, ఇది ఆల్ఫా కార్బన్. ఆల్ఫా కార్బన్. నౌ దిస్ ఈస్ ఇయర్ బీటా, ఇయర్ బీటా. Beta. ఇది ఎవరు? సెకండరీ. ఇక్కడ బీటా క్వాటర్నరీ కార్బన్. నౌ Removal of can take H2. here is the OH cleave అవుతుంది. Plus. ఇయర్ క్లీవేజ్ యూ విల్ గెట్ ఇయర్ ప్లస్ నాన్న. ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం? ఈ అడ్జసెంట్ లో ఎవరున్న రింగ్ ఉంది కదా, ఇది కట్ అవుతుంది. జాగ్రత్త చూసుకోరు, కట్ అవుతుంది. కట్ అయ్యి ఏమైంది? మళ్ళీ ఇక్కడ కట్ అయ్యి ఇక్కడ అటాక్ అవుతుంది. అంటే ఏమైంది? Benzene అయితే 6 మెంబర్ రింగ్ అవుతుంది. 6 member. జాగ్రత్త, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు ఎవరు. ఇగో ఇది కూడా ఇక్కడ 5 కార్బన్ కాస్త 6 అయింది. చూడు ఇక్కడ ఈ రింగ్ 5 కార్బన్ రింగ్ రెండు ఎక్కడికి వచ్చినాయి? ఒకే సెంటర్ దగ్గరికి వచ్చినాయి నాన్న. కానీ ఇది ఎక్కడికి వస్తుంది? ఇదే సెంటర్కి వస్తుందా? దాని పక్కకి ఇగో ఇక్కడ ఉండే ఇక్కడికి వచ్చింది. ఇక్కడ ఏ ఛార్జ్? ప్లస్ నాన్న. ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఇగో డౌన్వర్డ్ హైడ్రోజన్ రిమూవ్ చేద్దాం. డబుల్ బాండ్. ఇంకా ఈ రెండిట్లో లెఫ్ట్ రైట్ ఏదైనా కూడా తీసుకో. డబుల్ బాండ్. ఇంకా ఏం పాసిబుల్? బిఫోర్ రీఅరేంజ్మెంట్ ఉంది కదా, ఇది స్పైరో అన్నాం కదా, ఇక్కడ డబుల్. ఓకేనా? ఇలా రీఅరేంజ్మెంట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. రీఅరేంజ్మెంట్ బేస్ చేసుకొని మనము డిహైడ్రేషన్, క్లారిటీ వచ్చిందా? డిహైడ్రేషన్ లో E1 మెకానిజం ఏమవుతుంది? E2 లో రీఅరేంజ్మెంట్ లేదు. మనం రాసే E2 లో రీఅరేంజ్మెంట్ లేదు నాన్న, ఓన్లీ E1 లో రీఅరేంజ్మెంట్. యాసిడ్ మీడియం రియాక్షన్, యాసిడ్ మీడియం ఇస్ దేర్ we are expecting rearrangement rearrangement reaction nana. Okay, now
మీరు ఆన్సర్ ఒకటి రాస్తారా? CH3 you write for this. What is your answer? ఎవరా పాటలు ఎందుకురా మనకి క్లాసులో? ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి నాన్న. ఈ రెండింటికి మీరు ఆన్సర్స్ రాయరి. రాస్తారా? మీరు క్లాస్ కంటిన్యూషన్ ఉంటే చెప్పానుగా, మీరు కరెక్ట్ గా వింటే మీరు చదవాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే మనమే అన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ రాస్తూ ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నాం కనుక మళ్ళీ చదవ అంత స్ట్రెస్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు. జస్ట్ ఇట్లా చూసుకుంటే మీకే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. అందరు కంటిన్యూస్ గా వినండి. ఎలిమినేషన్ E1 రాసుకున్నాం. ఇది ఆల్కహాల్ లెసన్. ఇంతకుముందు డిహైడ్రాలినేషన్ ఆలోజన్ కాంపౌండ్ లెసన్. ఆలికిన్ అంటే అన్ని ఇంటర్లింక్ 50% అయిపోతూ అంటే ఆలికిన్. మీరు ఫస్ట్ ఇయర్ లెసన్స్ వింటా ఉంటే మీకు సెకండ్ ఇయర్ టచ్ లోకి వచ్చేస్తాయి. అప్పుడు అన్ని లెసన్ టచ్ లోకి వస్తే కనుక మీకు డెడ్ ఈజ్ అయింది. కంటిన్యూషన్ ఇంపార్టెంట్ నాన్న ఆర్గానిక్ కి. అప్పుడప్పుడు ఇంటా అంటే రాదు. కంటిన్యూషన్ ఉంటే అన్నిటికీ లింకులు మీకు అర్థమైపోతాయి. కనుక క్లారిటీ ఉంటదమ్మా. కంటిన్యూషన్ ఉండండి, జాగ్రత్త. ఓకేనా? రైట్. సో టుడే విల్ స్టాప్ అవర్ క్లాస్. ఓకే.